إلى الحبيب محمد الصحيح بن عبد الله بن شيبان، وإلى صاحب الولاية صاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وإلى الحبيب شمس بن حارون، وإلى الحبيب عبد الله الحدر، وإلى الحبيب عثمان شعبود بن عبد الرحمن، وإلى الحبيب علي بن جعفر بن أحمد بن عبد القادر العيدروس، وإلى الحبيب حسين بن محمد الحبشي، وإلى الحبيب سليم بن حسين بن أحمد الحبشي، وإلى الحبيب سالم بن حسين بن أحمد الحبشي، وإلى الحبيب عبد الله بن أحمد الجوفري، وإلى الشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سليم بن باكر الخطيب الأنصاري، وإلى الشيخ التازي، وإلى الإمام القرطبي رحمهم الله تعالى أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد حبيب الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
نفس بعدد كل معلوم لك الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Kita hari ini membicarakan tentang bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, kita akan bertemu bulan Ramadan insya-Allah pada minggu hadapan, hari Khamis kita akan mula bertarawih. Semalam kita dah sebut tentang tarawih. Itu Abang Jufri ke tu? Dengan isterinya. Abang Jufri, tengok Abang Jufri dengan Syah je. Abang Jufri tempat mana tu? Macam tempat pudu raya tengah tunggu bas nak balik Singapura je. Anak beranak Abang Jufri emas. dekat hospital. Oh, dekat hospital. Oh, pakai emas. Ingatkan NEA officer datang raid kita. Baik. Mudah-mudahan yang tempat hospital tu saudara Kakak iparnya. Mudah-mudahan sihat sihat, dipermudahkan urusannya. Sakitnya ini menjadi penghapus dosa. Dan mudah-mudahan digolongkan di kalangan hamba-hamba Allah yang solehah di dunia wal akhirah, dan juga orang yang ziarah dia juga itu digolongkan di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh wa solehah di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Baik. Abang Anwar tak ada hayati selamat nak live. Kita tak apalah. Siapa nak live, siapa nak join ajalah. Malam ni kita membicarakan tentang bulan Ramadan sedikit sebanyak. Jadi untuk kita faham ibadah kita ini bulan Ramadan, Nabi SAW apabila tiba bulan Ramadan, Nabi hendak dekat masuk bulan Ramadan itu, Nabi akan mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain dan menyatakan apa? Mereka menyatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan syahrul Ramadan, syahrul Quran, yang mana diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, yang mana segala dosa-dosa yang ada diampuni di bulan Ramadan. Penuh pengampunan. Kak Yati, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang Anwar tak nampak dah, cuma dengan suara je. Tak nampak dari je. Alhamdulillah, syukur. Jadi bulan Ramadan ini kita banyakkan membaca Al-Quran. Banyak bersedekah, banyak berinfak di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini bulan yang ada apa? Bayar zakat fitrah juga. Apabila bulan Ramadan itu ada hadis Nabi SAW yang menyebut apabila tiba bulan Ramadan, pintu syurga dibuka dengan seluas-luasnya. Bidadari-bidadari syurga itu memanggil-manggil suami, bakal-bakal suami mereka. Lelaki-lelaki bakal suami lah. Ramai bidadari isteri tempat syurga tu. Kalahlah apa yang disebut-sebut Nilofa lah, macam-macam nama di dunia ni kan. Kita ingat paling hot kan. Tak ada hot punya. Sedikit secebis kecantikan bidadari syurga tu diturunkan, dizahirkan di atas muka bumi, maka akan hancurlah gunung gadang di muka bumi. Tengok cantiknya itu. Tanya siapa yang rasa dirinya cantik dalam sekarang ni, dalam jemaah kita ni. Kalau dia keluar rumah, sekarang lockdown kan, tak boleh keluar kan. Dia keluar rumah, jangan kata gunung. Ada tak rumah-rumah teres tu yang terus jadi lepeh, roboh pasal kecantikan dia? Tak ada. Tak ada. Bidadari turun di syurga, secebis saja kecantikan itu.
Itu Masya Allah, itu adalah ciptaan Allah yang sangat mulia. Yang mana tak adalah mereka selfie-selfie begini. Macam tu. Tak adalah macam tu. Untuk apa? Untuk dapat attention. Tidak. Tetapi mereka dijaga, dipelihara oleh Allah. Jadi kalau wanita-wanita di sini, macam jealous gitu dengar, tak boleh nak jealous. Ini kuasa Allah. Tetapi boleh atasi jealous itu dengan menjadi wanita-wanita solehah. Kerana wanita solehah, isteri-isteri yang ada pada malam ini, jikalau solehah, maka akan menjadi ketua bidadari di syurga. Yang paling cantik sekali di syurga. Faham tak? Dengar. Jadilah wanita yang solehah. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan akan ada suara yang menyatakan marhaba, memanggil-manggil orang yang ingin melakukan kebaikan itu, dipanggil-panggil. Dan ada suara para malaikat lah tu. Macam maksudnya tu macam siapa yang masih lagi nak buat maksiat, nak mengumpat, nak buat jahat di bulan Ramadan, maka dikata hati-hati, jaga-jaga. Kerana itu, bulan itulah bulan Ramadan yang penuh rahmah. Baik, bulan Ramadan ini apabila kita masuk Ramadan, kita berterawih. Berterawih ini solat Qiyamul Lail lah. Qiyamul Lail untuk bulan Ramadan, terawih. Sudah saya nyatakan, saya ulang lagi sekali lagi. Bulan Ramadan, siapa yang bersolat bersama imam daripada Isyak, kemudian terawih bersama imam, kemudian witir bersama imam hingga imam beri salam, kemudian sudah habis, imam pun beredar, baru dia beredar, dia mendapat mengikut hadis Nabi SAW, mendapat pahala sama dengan dia solat satu malam penuh di bulan Ramadan. Mendapat pahala. Dan siapa yang solat tahajud dapatlah berganda-ganda. Siapa yang solat wajib nak berapa kali ganda dapat. Siapa yang solat sunat, yang melakukan perkara sunat di bulan Ramadan, seumpama dia melakukan perkara yang fardu di luar Ramadan. Bayangkan, di dalam bulan Ramadan ini ada juga nuzul Quran. Nuzul Quran tu bila? Bila tu nuzul Quran? Berapa Ramadan? 17. Berapa? 17. 17 Ramadan. Lailatul Qadar, nuzul Quran tu maknanya Al-Quran diturunkan kan? Kan Al-Quran diturunkan. Lailatul Qadar juga Al-Quran diturunkan. Jadi bagaimana tu? Sama hari. Coba. Sama hari. Ya? Sama hari. Lain. Lain. 17 Ramadan lain, nuzul Quran, Quran diturunkan, Lailatul Qadar pun Quran diturunkan. Okey, saya terangkan Lailatul Qadar lah yang sebenarnya diturunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia daripada Lauh Mahfuz. Sebab itu ayat dia apa? Ayat suratul Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya, inna anzalna telah kami turunkan hu Al-Quran itu fi lailatul qadr, pada malam qadr. Kenapa dikatakan telah kami turunkan sekaligus? Apa bezanya nuzul dengan anzal? Ini ilmu dalam bahasa Arab. Sebab tu penting kita tahu bahasa Arab. Anzal ini dalam bahasa Arab diturunkan sekaligus. Sedangkan Al-Quran itu turun bertahap-tahap pada Nabi SAW. Itulah disebut nazal, nuzul, diturunkan bertahap-tahap. Apabila anzal sekaligus diturunkan. Al-Quran ini jikalau diturunkan ke ayat Al-Quran ini ke Gunung Gadang, maka hancur lebuhlah Gunung Gadang. Itu surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ada kan? Jabalillah ra'itahu khasyam mutasaddiyam min khasyatillah. Jikalau kami turunkan Al-Quran ini
di atas Gunung Ganang, maka Gunung Ganang ini akan hancur lebur kerana takut bergegar Gunung Ganang ini. Jadi itu Gunung Ganang. Bayangkan Nabi ini lebih kuatlah. Nabi SAW lebih kuat. Tetapi ini antara sebab-sebab diturunkan hikmah dia bahawa apabila kita nak berdakwah kepada orang itu, jangan kita expect orang itu terus buat baik. Tidak. Bertahap-tahap kita berdakwah. Bertahap-tahap seperti mana arak diharamkan, bertahap-tahap gitu. Jadi anzalna fi lailatul qadr, daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah, rumah kemegahan. Izzah, itulah langit dunia. Daripada Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah nuzulul Quran. Diturunkan Al-Quran bertahap-tahap. Jumhur kita tahu masyhur bahawa Al-Quran ini yang pertama sekali Revelation, surah apa? Surah Alaq. Iqra bismi rabbikal apa? Alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baik. Jadi itu nuzul Quran 17 Ramadan. Tapi ada pendapat kata nuzul Quran itu Lailatul Qadar. Tapi yang masyhur nuzul Quran itu diturunkan bertahap-tahap. Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Itu rahsia. Tetapi ada para ulama yang menyebut mereka dengan sudah melihat, mengalami Lailatul Qadar itu sendiri, seperti Al-Imam Ghazali, kalau tidak silap saya ada lagi Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhuma, mereka menyebut bahawa jikalau Ramadan itu jatuh pada tarikh sekian pada tahun itu, maka Lailatul Qadar pada malam keberapa. Ada kiraan-kiraan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Itu Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar ini? Inna anzalna fi Lailatul Qadr. Wa ma adra kama Lailatul Qadr. Apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi para sahabat itu mereka seperti bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dulu Nabi Musa alaihissalam, umat-umat yang terdahulu dapat hidup, mereka itu hidup sampai 500 tahun, 800 tahun, 900 tahun, 700 tahun. Kita hidup kurang. Paling banyak pun ada 150 tahun masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak beramal seperti mereka beramal? Itulah diturunkan surah Al-Qadr ini memberitahu 1000 lebih baik ber 1000 bulan. Kira 1000 bulan tu ada berapa tahun? 85 tahun, approximately 85 tahun. Jikalau setiap tahun kita dapat Lailatul Qadr, 85 kalilah 20 tahun. Dah berapa? 85 tahun kali 20 tahun. Dah berapa tahun? Itu kalau 20 tahun. Kalau kita ni dapat hidup lebih sikit, kalau kita dapat 40 tahun Lailatul Qadr, dah berapa bulan? Dah berapa tahun? Dan apa Lailatul Qadr ini? Khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu apa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingatkan saya sikit. Waruhu fiha biizni rabbiki. Biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu. Dan diturunkan malaikat-malaikatnya. Waruhu fiha. Dan roh yang utama iaitu malaikat Jibril, biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan selamatlah, sejahteralah kepada mereka hingga, maksudnya itu hingga ke waktu fajar. Jadi apabila dibukakan hijab seseorang itu pada malam Lailatul Qadar, dia akan melihat cahaya di langit ini terang benderang. Kerana apa? Para malaikat turun ke dunia ini, ke bumi ini, berpusu-pusu sibuk mengangkat amalan orang,
mempersembahkan ke hadapan Allah, kemudian turun kembali, naik kembali, dan malaikat Jibril juga turun. Jadi banyaklah kita beramal di bulan Ramadan ini. Seperti sering saya sebut, bumi ini, dunia ini tidak ada harganya. Kerana Nabi SAW ada menyebut, jikalaulah dunia ini, maksudnya bumi inilah, harganya seperti harga separuh daripada sayap nyamuk, maka orang-orang kafir pun tidak akan dapat makan dan minum daripada rezeki Allah ini. Dengar lagi sekali lagi. Jikalau bumi ini, jikalau dunia ini, ada harga seperti separuh daripada sayap nyamuk, ada hargalah tu. Harganya seperti separuh daripada sayap nyamuk. Ada harga ke sayap nyamuk tu? Tiada hargalah untuk kita. Tetapi jika dunia ni ada harga seperti separuh daripada sayap nyamuk, maka orang-orang kafir pun tidak akan dapat makan dan minum daripada rezeki yang Allah berikan. Maksudnya ini, di dunia ini tidak ada harganya. Sebab itu orang kafir boleh rumah banglo, orang kafir boleh rumah besar, sedangkan mereka ingkar dan Allah murka pada mereka. Orang-orang yang tidak solat, orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang buat zina, tetap Allah beri makan kerana dunia ini tidak ada harganya. Tetapi di syurga, apakah orang-orang begitu dapat masuk? Tidak. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mula-mula Allah gunakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan yang beramal soleh itu mereka adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dan untuk mereka itu, mereka mendapat ganjaran daripada Tuhan mereka berupa syurga Adnan, yang mana mengalirnya air-air sungai di bawahnya itu, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sudahlah kekal selama-lamanya lagi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan mereka redha kepada Allah dan Allah redha kepada mereka. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Sebab itu dunia ini tidak ada harganya. Sebab itu orang kafir pun dapat rezeki mereka. Rahmat Allah, ya rahmat Allah. Tetapi akarnya dunia tidak ada harga. Tiba-tiba muka Fandi pula. Macam mana Fandi pula kat depan muka aku ni? Okey dah. Jadi Lailatul Qadar ini, rebutlah Lailatul Qadar. Dunia ini sekejap. Sekejap sahaja dunia ini. Kita hidup ni, tanyalah orang yang umur 60 lebih, 50 lebih. Sekejap ni, sekejap. Saya rasa sekejap betul lah saya hidup ni. Mulut kata sekejap, amal tetap amal ahli maksiat. Bagaimana ni? Oh, saya sedar saya banyak dosa. Sedar dengan amalan. Oh, saya insaf. Insaf dengan amalan, bukan di sini tetapi di sini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita menjadi hamba yang lebih baik kepada Allah Jalla Jalal. Kerana banyaknya nikmat Allah yang telah kita dustai, yang telah kita ingkari. Berapa ramai isteri, kalau suami, berapa ramai isteri yang tidak ditegur apabila buat suatu kesalahan. Suami yang takut dengan isteri. Itu adalah 50-50 antara suami yang beriman menghampiri kepada suami yang dayus. Kerana suami yang dayus, lelaki yang dayus ini tidak akan mencium bau syurga, sedangkan syurga ini dapat dicium 300 tahun perjalanan. Lamanya dapat dicium bau syurga. Bulan Ramadan ini, Lailatul Qadar, untuk kita merebut sebanyak-banyaknya. Contoh, saya sering beri contoh ini. Tahu Giant apa tu? Giant Tampines sebelah IKEA, tahu kan? Katalah kita diberikan $1 juta, $100,000.
siapa yang dapat habiskan $100,000 dalam masa setengah jam di Giant Tampines, saya ambil Giant Tampines sebab Giant Tampines itu besar. Jadi idea, ada macam-macam idea untuk beli. $100,000 setengah jam saja. Ataupun 15 minit disuruh habiskan $100,000 tu dengan berbagai-bagai barang. Lain-lain barang. Tidak boleh semua sama. Lain-lain barang. Kemudian siapa yang dapat menghabiskan $100,000 itu, dia akan mendapat hadiah yang berupa $10 bilion. Bagaimana? Kelang kabut tak 15 minit? Boleh tak? Kelang kabut tak kita? Cari nak habiskan $100,000. Itulah dunia yang kita hidup sekarang ni. Allah berikan kita macam-macam, kita tidak mahu ambil dan kelam kabut untuk bekalan. Kita hidup di dunia ini bukan untuk bersukaria. Dunia mal'un. Dunia ini dilaknat. Dan dilaknat segala isinya. Illa zikrullah wa ma walah. Kecuali orang-orang yang ingat Allah, zikir pada Allah dan seumpamanya. Wa alim au muta'allim. Dan orang-orang yang berilmu dalam agama dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Jadi apabila kita nak merebut tu, kita dijaya tu, kita berebut, umpama kita menetap hidup di dalam dunia ini di mana Allah berikan macam-macam malam Lailatul Qadar dan macam-macam malam Jumaat, ada malam Hari Raya, malam Nisfu Syaban, malam 1 Rejab dan bermacam-macam malam dan bermacam-macam hari untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita buat apa? Tidur besarkan mata. Tidur orang puasa ni ibadah. Itu kalau untuk menghindari daripada mengumpat. Kalau ingat mesej-mesej, nak berbual-bual dengan orang, mengumpat lebih baik tidur. Buka Quran dah buka Quran. Zikir dah zikir, selawat sudah selawat, call. Ini nak mengumpat, tidur lagi baik. Lebih baik tidur. Itu maksudnya. Bukan suruh besarkan mata. Kalau besarkan mata, kasih 3 tahun terus straight puasa pun boleh. Buka mata, buka. Buka mata, isyak. Besarkan mata je. Jadi banyak-banyaklah beramal. Kerana dunia ini hanyalah sementara. Ini sering kita dengar dunia sementara. Tapi ingat, apabila kita melihat sendiri diri kita itu dimandikan orang, kita akan menyangka bahawa kita itu sedang bermimpi. Kemudian kita rasa bahawa kita ni seperti mimpi yang buruk, kita diangkat di dalam keranda. Kemudian kita nampak, kita rasa diri kita ini diturunkan ke liang lahat. Apabila kita, ini perjalanan roh. Apabila kita sudah rasa kita ini di liang lahat, tiba-tiba kita terbuka mata kita dan kita pun berfikir, ya Allah selamat, aku bermimpi rupanya. Mimpi buruk. Kita tutup mata kita kembali. Apabila kita tutup mata kita kembali, kita tercium-cium, kenapa bau tanah pula ni? Kita buka mata kita kembali. Kita lihat sekeliling kita ini gelap. Apabila kita lihat sekeliling kita gelap, kita pun tercium-cium bau tanah. Kita cuba gerakkan tangan kita dan kaki kita untuk pusing. Tetapi tidak dapat pusing. Kerana kita melihat tangan kita, kaki kita sudah diketat, ikat oleh kain kafan. Oleh saudara-saudara kita. Dan pengurusan jenazah. Barulah kita sedar bahawa kita sudah mati. Dari situlah baru teringat Ustaz Nizam cakap gini, Ustaz tu cakap gini, ada orang nasihatkan, barulah kita menyesal. Tidak sudah-sudah, kita ingat kita mengumpat, kita tidak sempat untuk minta maaf dengan orang-orang yang kita umpati. Kita tidak sempat minta maaf, minta ampun kepada kedua ibu bapa kita. Kita tidak sempat untuk buat baik kepada anak-anak kita. Kita tidak sempat buat baik pada adik-beradik kita, pakcik, makcik kita. Dan mulalah kita menjerit, memanggil nama isteri atau memanggil nama anak, memanggil nama suami. Tetapi tidak ada satu orang pun yang boleh bantu kita. Kerana apa? Allah sudah sebut di dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, keadaan sesuatu kaum itu, hatta, sehinggalah
Yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah diri mereka itu. Saya di sini boleh cakap saja. Saya perlu merubah diri saya kepada yang lebih baik. Semua boleh mendengar saja, tetapi semua sendiri yang kena berubah menjadi lebih baik. Tapi janganlah perubahan itu disedari tatkala bila diliang lahat. Kerana Allah sudah berikan bermacam nikmah, tetapi ramai di antara kita dustakan nikmah itu. Mungkin sekarang ramai di antara kita yang fikir, oh menyesal, terasa. Selepas ini, nafsu menguasai diri, mulalah buat perkara yang tidak senonoh, yang tidak selayaknya bagi seorang hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafsu, tetapi kerana nafsu hati yang busuk dan hitam itu digunakan oleh syaitan hanya sebagai alat. Kerana syaitan itu kerjanya memang untuk menyesatkan manusia. Tetapi syaitan itu musuh yang nyata. Sudah tahu syaitan itu musuh yang nyata, diikutkan lagi syaitan itu, maka itulah menjadi hati yang keras. Hati yang keras itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaswatul qalb bi kathratiz dzunub. Hati yang keras itu kerana dosa yang banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ada aduwik nafsuka allati baina jambaik. Musuh kamu yang sebenar-benarnya musuh adalah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu itu. Jadi bukan syaitan sebenarnya musuh kamu, kerana syaitan adalah musuh yang nyata. Apabila seorang itu atau sesuatu itu menjadi musuh Allah, dia menjadi musuh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nafsu kita yang sebenar-benarnya nafsu itu berada di kedua lambung kita ini. Dan sebab itulah Nabi sebut pada bulan Ramadan ini dibuka pintu syurga, ditutup rapat-rapat pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Kita fikir syaitan-syaitan ini dirantai, tetapi tafsiran yang lagi satu, syaitan-syaitan itu tetap ada. Sebab itu di bulan Ramadan masih orang dapat melihat kuntilanak, masih orang dapat melihat polong, masih lagi ramai orang dapat melihat pocong, masih lagi ramai yang dapat melihat toyol. Itu syaitan bukan? Syaitan. Tetapi bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Maksud hadis itu syaitan itu masih berleluasa, tetapi kerana seseorang itu berpuasa, syaitan yang berada, qarin itu berada di perjalanan darah setiap manusia itu, jalannya sempit, dia dirantai dan dibelenggu perjalanannya itu. Jadi kita mesti tahu sebenar-benarnya cara kita berpuasa ini bukan saja berpuasa menahan lapar dahaga. Berapa ramai orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga saja dapat. Tidak solat, tidak dikira puasa itu. Tidak solat, tidak dikira puasa itu. Berapa ramai yang puasa tetapi tidak solat, tidak dikira puasa itu. Kerana amalan yang pertama yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan di hadapan Allah mengikut hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam adalah solat. Jikalau seseorang itu solatnya sempurna dan sebagainya diterima Allah, barulah dikira amalan lain. Jikalau solat itu tidak ada solat langsung, ada puasa, ada bermacam-macam lagi, solatnya itu tidak akan diterima. Tetapi apakah ini menunjukkan bahawa jangan puasalah? Tidak. Itu bab lain. Ada orang bertanya pada saya, dan ramai ustaz lain ditanya juga, Ustaz, orang yang puasa ni sah ataupun tidak? Sah ataupun tidak? Orang yang puasa tapi tidak solat, sah ataupun tidak? Sah. Sahlah. Kerana syarat-syaratnya berpuasa tu ada. Apakah diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Tetapi mengikut hadis-hadis, banyak tidak diterima kerana solat dia tidak ada. Mudah-mudahan orang-orang begini bertaubat dan insaflah kepada Allah. Betapa ramainya. Ramai yang puasa tapi tidak solat. Sebabnya kenapa? Solat ganjarannya amatlah besar. Sebab itu amatlah berat. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang ini selalunya wanita. Mereka nak slim. Niatnya nak slim, bukan kerana Allah. Yang ketiga, malu. Orang dah puasa. Sebab itu Nabi SAW, orang puasa, kita tak puasa, malu. Tapi tidak solat. Sama macam haiwan.
Haiwan di Afrika ada makanan? Ada pun tak makan juga. Tak ada makanan. Puasa tak? Puasa. Sama tak manusia? Sama. Dia balik rumah tak? Balik rumah. Ada keluarga? Ada. Dia mengawan tak? Kalau kita berjimat dengan isterinya, suaminya, ada tak? Ada. Ada lahirkan anak? Ada. Ada keluar cari rezeki? Ada. Haiwan. Manusia ada? Ada. Anaknya dijaga tak? Dijaga anaknya daripada bahaya? Ada, sayang anak. Tetapi orang yang tidak puasa pun sama macam haiwan gitu. Cuma haiwan itu lebih mulia. Kerana apa? Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih segala apa yang di langit dan di bumi. Sekurang-kurangnya haiwan itu bertasbih kepada Allah. Orang yang kasih anak sekolah bagus, kasih anak cukup segalanya, layan suami baik, layan isteri baik, kasih makan, semuanya cukup, tetapi tidak solat, dia tidak bertasbih kepada Allah, haiwan lebih baik daripadanya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini semua dah, saya yakinlah di sini semuanya solat. Cuma saya yakin sini semua solat, tetapi ramai juga yang solatnya itu tidak ada kesan pada dirinya. Sebab saya di sini untuk memesan pada diri saya dan yang lain juga, untuk sama-sama kita hilangkan nafsu ego kita ini pada diri kita dan dekat kepada Allah. Kerana kita akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada ibu kita, bukan kembali kepada suami kita, bukan kembali kepada orang ramai. Kita hanya mengharap ridha Allah melalui mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dibelenggu syaitan itu pada bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita dibelenggu syaitan kerana kita ni berpuasa dengan cara yang betul. Jikalau ada orang yang masih mengumpat lagi, hari-hari muhasabah, bagaimana puasa aku ni? Bagaimana puasa aku ni? Jika puasa itu tidak menundukkan dirinya pada malam yang pertama, dia berbuka itu tidak menundukkan dirinya, suara makin kuat kalau berbual, kalau boleh nak perhatian seluruh dunia, nak pujian seluruh dunia, maka cek balik puasanya itu. Tetapi jikalau dia engkar, dia tidak mau cek juga, dia besok boleh. Itulah sebesar-besarnya syaitan yang duduk sendiri dalam hati orang itu, dia patut diruqyah. Kalau tidak sudah diruqyah, tetap perangainya sama macam itu, dia syaitan. Dia syaitan. Orang yang berpuasa ini sepatutnya semakin tunduk kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia sedar yang memberi dia rezeki untuk makan dan minum hanyalah Allah. Tanda-tanda orang semakin tunduk kepada Allah bulan puasa ini, berbuka puasanya bagaimana? Apakah berbuka puasanya ini mengikut nafsu? Tidakkah kita malu? Nabi SAW dapur tidak pernah berasap sehingga wafat. Bukan kata jarang, tidak pernah berasap. Makan Nabi sampai mengikat perut dengan batu, sampai bunyi batu. Para sahabat Nabi SAW keluar ke lapangan kerana menahan lapar seperti Abu Hurairah. Terlompat-lompat menahan lapar. Kemudian mengharapkan Nabi SAW, Nabi pun lapar. Bukan disuruh kita untuk lapar begitu, tetapi berpada tidakkah malu? Sebab itu akhlak mereka mulia. Akhlak kebanyakan daripada kita ni teruk. Sebab makanan yang masuk di dalam badan itu kita makan kerana nafsu. Dan seseorang itu apabila perutnya itu disarat dengan makanan yang halal, bukan haram, makanan yang halal, maka hatinya akan menjadi keras. Nafsu syahwatnya akan naik. Apabila hati ini keras, maka akan melakukan dosa. Nasihat susah hendak masuk. Antara perkara yang patut kita jaga ialah lisan kita apabila kita di bulan Ramadan kita berpuasa. Jaga lisan daripada mengumpat ya, daripada mengatakan yang tidak baik ya. Apatah lagi di bulan Ramadan. Tapi jaga lisan daripada berbohong walaupun sedikit sahaja. Kerana apa? Ramai di antara kita suka bergurau tetapi berdusta.
contoh bergurau tapi berdusta, awak daripada mana tadi? Oh, saya daripada Pangwayang Rex, baru tengok Sanggam. Pembohong tak tu? Pembohong. Mana ada filem Sanggam sekarang ni? Dah tak main lah. Kalau YouTube adalah orang tengok YouTube, DVD pun orang sudah tidak tengok lagi. Pangwayang Rex, Sanggam, zaman bila? Itu pembohong. Sebenarnya dia baru keluar daripada mana? Daripada masjid lah contoh. Tapi dia cakap Pangwayang Rex, Sanggam. Itu pembohong. Oh, saya bergurau aja. Inilah amzah, Nabi sebut. Semuanya aku bergurau. Tetapi apa? Aku tidak mengatakan illa haqqa, kecuali yang benar sahaja. Nabi SAW sebut, sesungguhnya aku pun bergurau juga. Tetapi aku tidak mengatakan sesuatu kecuali illa haqqa, kecuali yang benar sahaja. Dan Nabi juga ada sebut dalam satu hadis. Apa yang Nabi katakan? Man lam yada' qawla zur. Siapa yang tidak menahan berkata bohong, menipu, berdusta, man lam yada' qawla zur wa amala bihi, dan dia beramal dengan dusta itu. Sudah dia tidak menahan kata dusta, dia beramal, dia menjadi lazimkan. Falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah juga tidak berhajat dengan apa yang dia tahan daripada makan dan juga minumnya itu. Dia berpuasa, dia tahan makan dan minum, tapi dia berdusta dan dia mengamalkannya, melaziminya. Falaisa lillah, Allah tidak berhajat pun. Falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak berhajat pada apa yang dia tahan daripada makan dan minumnya siang itu. Hati-hati. Sebab itu ramai di antara kita aurat masih terbuka juga. Tudung pakai tudung, seluar ketat. Ni apa punya style ni? Ni wanita ni. Wanita ni, sebab itu saya selalu tekankan wanita. Sebenarnya bukanlah saya ni gatal sangat nak kahwin 2, 3, 4. Sebab wanita ni, emosi dia sepatutnya salurkan kepada suami dia atau anak-anak dia. Sebab tu wanita ini boleh mengandung. Sebab dia ada emosi itu keibuan. Tetapi wanita-wanita zaman sekarang ni, ramai yang apa? Gunakan emosi itu untuk engkar kepada Allah. Pakai tudung, baju ketat, seluar ketat. Yang patut pakai seluar 3 suku ni laki-laki, bukan wanita. Apa cerita ni? Pakai baju ketat, tahu tak tutup aurat itu apa? Tutup aurat itu bukanlah tutup anggota. Tutup aurat itu adalah tutup penampakan bentuk tubuh itu, tahu tak? Saya tak pernah ajar ke ni? Pernah tak saya ajar? Tutup aurat itu bukan tutup anggota. Tutup anggota begini tutup. Tetapi tutup aurat yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan Nabi SAW yang mengakui mencintai Nabi SAW ialah menutup penampakan bentuk tubuh itu. Itulah aurat bagi wanita. Kenapa saya sering tekankan untuk wanita? Kerana wanita ini dia suka engkar, dia suka sanggah Allah. Allah kata boleh kahwin 4, dia kata tengok suami macam mana. Ni bukan pasal suami macam mana. Boleh kahwin 4 means boleh kahwin 4. Tapi itu untuk suami, itu lain bab. Suami perlu dinasihati. Itu lain bab. Tapi wanita terima saja hukum Allah. Dan saya sering sebut wanita ini paling banyak juga Nabi SAW lihat di neraka. Ini bukan kata Nabi nak condemn. Nabi dah bagi tahu awal-awal wanita ramai ke neraka, tetapi kenapa masuk ke dalam majlis zikir, masuk ke dalam kuliah, paling ramai di masjid wanita-wanita, tetapi paling ramai juga yang dah tahu wanita tu ramai di neraka, dia nak juga masuk neraka. Kenapa? Kerana dia punya degil nafsunya itu. Inna kaida kunna azim, itu yang Allah sebut di dalam Al-Quran surah Yusuf. Sesungguhnya tipu daya kamu itu, wahai para wanita, sangatlah besar. Tipu daya wanita dengan tipu daya iblis, mana yang lebih besar?
tipu daya wanita yang lebih besar. Kerana Allah sendiri sebut, sesungguhnya tipu daya kamu itu wahai wanita amatlah besar. Tipu daya iblis, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu amatlah lemah. Lihat, sebab itu saya sering tekankan kepada wanita di sini, bukan kerana saya tidak suka wanita. Kerana Nabi SAW menyebut dalam khutbah terakhir, jagalah wanita-wanita kalian. Maksud Nabi SAW itu. Kadang-kadang kita lembut. Kadang-kadang ada part kita lihat sudah melebih, kita kena tegas. Wanita ini tidak boleh keras, tidak boleh terlalu lembut. Kalau keras, dia akan patah. Kalau terlalu lembut, dia pula akan patahkan kita. Kita perlulah langkah pertengahan itu. Para wanita harap dengar. Kerana apa? Ramai saya sudah lihat. Ramai yang kurang ajar dengan suami. Ramai yang suami dengar kata-katanya itu, suami baik-baik. Suami sebaik-baik manusia. Tapi wanita ini tidak bersyukur kepada Allah. Allah ambil suaminya itu. Saya sering lihat wanita-wanita begini. Walaupun dia orang baik, tapi kelemahannya dengan suami itu dia kurang ajar. Apa yang dia jadi, saya sering melihat gini, dia nangis. Oh, suami saya ni lah yang paling baik. Sebaik-baik manusia lah, Ustaz Raja manusia. Sebaik-baik manusia. Menyesal tidak sudah, bertahun-tahun menangis. Jadi sebelum bertahun-tahun menangis, suami itu di situ, atau sebelum menangis tidak sudah di liang lahat, kerana tidak boleh U-turn balik, maka saya di sini ingatkan para wanita, sedarlah, kerana Nabi SAW menangis dan Nabi takut kerana melihat ramainya wanita itu di neraka. Jangan sedar diri, oh saya di neraka. Tidak. Tapi ramai wanita di neraka, jadi doa supaya tidak masuk di neraka. Itulah bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan ini Allah adakan untuk inilah. Wanita lah yang paling banyak orang yang sombong, wanita. Kerana apa? Satu, dia ingat dia cantik. Lagi satu, dia tolak sebenar-benar sombong itu, dia tolak kebenaran. Dia sudah dapat kebenaran, dia tolak. Taklah. Ustaz cakap apa ni? Bolehlah pakai macam ni, bolehlah pakai macam ni. Kalau diizinkan untuk seorang lelaki itu menampar wanita-wanita ini, sayalah orang yang pertama yang akan menampar wanita-wanita ini supaya sedar. Tamparan itu kerana marah, kerana wanita-wanita ini engkar pada Allah. Tetapi menampar muka itu adalah satu yang haram kerana muka itu adalah mulia. Dan itu akan tidak, Nabi SAW tidak akan redha kepada kita kalau kita menampar muka itu. Jadi suami-suami pun kena jaga tangan ni. Ramai pula yang apa itu dapat tahu boleh pukul isteri. Bukan pukul isteri orang disuruh pukul itu, pukul kaki itu dengan kayu siwak. Itu pukul untuk pengajaran. Macam hukum hudud, dia bukan macam semerah padi derutan. Derutan begini untuk pengajaran. Semerah padi untuk kasih meninggal. Jadi hukum hudud itu begini. Jadi suami pun kalau pukul isteri itulah yang terakhir, tapi itu pukul pengajaran sedikit. Jikalau kita tidak pernah lempang isteri kita, isteri itu akan menitis air mata bila kita begini sedikit. Tidak ada kecederaan, tidak ada sakit. Ini korang pergi rembat bini. Macam mana kisahnya? Macam ni isteri nak dengar kata. Ingat kuda. Kuda rembat boleh lari lagi laju. Isteri kita melawan lagi dengan Allah, dia melawan, ini kita pula dengan suami. Jadi itu bab hati untuk bulan Ramadan. Itu bab hati. Bab fiqh pula. Ni masuk bab fiqh. Hari ni tak macam semalam. Saya terperanjat, minta maaf. Saya sebelum apa-apa saya minta maaf. Semalam saya tengok video tu 1 jam 54 minit rupanya. Sebab apa? Saya tasawuf semalam, saya cuba kurangkan. Itu tak sampai habis fasal tu, baru berapa rangkap macam pantun gitu. Sekali saya punya explanation dah dekat 1 jam. Tambah lagi dengan tarawih kan. Jadi hari ni tidak ada fikir. Jadi insya-Allah lah dalam 45 minit, 50 minit gitu Macam cerita Hindustan lah sebenarnya, 1 jam 54 minit. Baik, bab fikih pula. Bersahurlah. Nabi SAW menyebut, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kamu. Fa inna fi sahuri barakah. Kerana sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Apa barakah itu? Walaupun dengan seteguk air Nabi ada sebut. Apa barakah itu? Siapa bangun sahur begini-gini, minum air bismillahirrahmanirrahim. Minum air itu akan dengan rahsianya Nabi SAW itu suruh sahur kerana barakah,
itulah akan mengenyangkan kita, memberi kita tenaga. Walaupun kita dengan air. Siapa yang mengenyangkan kita? Allah. Kembali kepada Allah. Ini bulan Ramadan inilah kita kembalikan semuanya kepada Allah. Sekurang-kurangnya air. Itu sunnah Nabi SAW. Dan hikmah sahur ini, saya sering sebut, hikmah sahur ini apa? Hikmah sahur ini, kita bangun semata-mata untuk sahur. Yang pertama itu, kita dapat tahajud juga. Dan mudah-mudahan keluar daripada bulan Ramadan ini, kita dapat body clock kita dapat. Itulah. Bangun awal untuk tahajud. Bangun awal untuk tahajud, kemudian subuh. Yang kedua, siapa yang bangun sahur ini, bukan sahaja dapat tahajud apa saya lupa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang pertama, tahajud. Yang kedua, ikut mazhab Syafi'i, kita kena niat kan? Jadi kalau kita lupa niat, kita bersahur, kita lupa niat. Kita bangun sahur ni. Para ulama' dah menyebut, maksud tu, saya gunakan bahasa saya. Ustaz, saya semalam terlupa nak niat. Tadi pagi saya bangun sahur pun terlupa nak niat. Kau bangun sahur tu untuk apa? Untuk puasa lah. Itu bukan niat. Dah niat lah tu. Dah tak payah niat. Saja aku puasa pada esok hari di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, tidak perlu. Bangun sahur untuk untuk puasa kan? Dah niat lah tu. Jadi tidak perlu lagi nak terperanjat. Alamak, terlupa pukul 10 pagi tu kan. 10 pagi matahari dah naik kan. Kita pula syaitan dalam diri kita ni, oh jauh lagi hari ni, cuaca macam tak berapa baik ni, tak berapa baik tu, kirakan panas terik lah kan. Jadi, oh terlupa nak niat lah. Terlupa nak niat, tak, inamal a'malu biniat lah, konon-konon. Ini cakap orang-orang jahil lah. Segala amalan itu bermula dengan niat. Jadi aku tak niat, jadi puasa aku, dia fatwa sendiri, tak belajar, fatwa sendiri, ahli pandai-pandai, minum, engkau tak puasa, tak niat mak. Oh, mak pun 2 kali 5 dol juga. Ya, dol dengan doli. Pasal mak dia doli lah, dia dol. Jadi, bila tak niat tapi bangun sahur, tidak mengapa. Sebab itu ada taklid kepada mazhab Maliki. Malam yang pertama itu, Ramadan, saja aku niat puasa 1 bulan penuh. Lillahi ta'ala. Dah. Jadi terlupa untuk menyelamatkan diri yang terlupa nak niat dan tak dapat bangun sahur. Dia faham ya? Bangun sahur itu. Dah faham? Sahur, jangan tidak sahur. Sebab itu di Indonesia nanti diorang jalan pukul 4 pagi. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Macam-macam lagu lah di Indonesia. Sini tak boleh buat lah. Pingsan kau. Kena campak dengan slipper. Apik-apik campak apa semua. Kemudian sahur, selepas sahur, apa saya nak sebut berbuka pula. Berbuka, ni salah satunya. Nabi SAW ada sebut, La yazallun nas bi khair. La yazallun nas bi khair ma'ajalul fitrah. La yazallun nas bi khair. Manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan ajaluhum fitrah. Menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan. Saya kasih contoh. Orang kita bila dah masuk, Allahu Akbar, kan? Dia kalau dia baru dapat menantu. Dia dah impress menantu dia. Patut menantu dia impress dia. Dia impress menantu dia. Nak tunjuk dia ketua keluarga lah. Lelaki. Allahu Akbar. Dia tengok menantu dia. Cik keluar. Macam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma laka sumtu. Wa bika amantu. Wa ala rizqika aftartu. Orang ni. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Bila nak game ni? Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa habis. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli lagi. Tak boleh walhamdulillahirabbil alamin terus ke? Nak impress konon baru nak makan. Itu salah itu, bukan cara macam tu.
Ini saya betul marah bab ni kerana melanggar sunnah. Lepas tu memandai-mandai menunjuk depan orang. Yang pertama sekali, doa dia dah salah. Engkau seorang bolehlah Allahumma laka sumtu. Bila ramai, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Ini macam ya nak menunjuk. Lepas tu Allahumma laka sumtu. Kau doa untuk kau seorang, aku makan dulu. Siapa ada menantu ke apa, ajar macam itu. Siapa bapak mentua, menantu baca macam itu pun sebelum buka, ajar macam itu, makan dulu. Apa sebab bapak makan? Engkau doa untuk diri kau. Aku nanti doa. Faham ni? Jadi doa dia tu, Allahumma laka sumna, ataupun kalau sendiri, Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizqika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Itu ada hadis, ada yang menyebut, para ulama menyebut hadis dhaif. Nak diamalkan boleh. Ada yang cakap hadis palsu, itu ulama hadis lah. Ini satu dunia amalkan. Tapi yang sahih, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika Allahumma laka sumtu wa bika dhahabat dhama'u wa abtalatil uruq. Apa tu telah dhahabat dhama'u, telah hilang apa itu kehausan, dahaga, dan telah basah urat-urat kita. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika wa abtaltu dhahabat dhama'u wa abtalatil uruq. Dan telah tetap wa tabbat ajru insya-Allah, dan telah tetap ganjaran di sisi Allah insya-Allah. Itu doa dia. Tetapi di sini saya terangkan, doa itu hadis sahih. Apa maksud doa itu? Dhahabat dhama'u wa abtalatil uruq. Telah hilang dahaga dan telah dan basah segala urat-urat kita. Maksudnya itu. Maksudnya apa? Makan dulu dan minum dulu. Itu cara Nabi SAW. Bila azan Allahu Akbar, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kurma. Jangan sibuk-sibuk nak itu. Nak berdoa. Makan. Kemudian minum. Baru nak berdoa. Itu cara Nabi SAW. Oh Ustaz, tapi yang dikatakan doa sebelum buka puasa itu dikatakan. Dan doa orang yang berpuasa itu mustajab. Maksud doa yang orang yang sebelum berbuka puasa tu sebelum azan. Bukan dah azan baru kau nak puasa. Ini azan sibuk Hindustan. Azan tengok cerita Doraemon. Azan begini, bila nak azan, cepat-cepat nak azan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Baru panggil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun dah mula angkat tangan. Dia tunggu azan baru dia nak doa. Dia dah angkat. Pos panjang. Lambat pula azan ni. Awak cek radio tu? Ada ramai-ramai cek. Allahu Akbar. Ramai-ramai lari. Allahumma laka sumtu. Itu bukan caranya. Caranya itu, sebab itu Islam ini disiplin. Yang tak disiplin ni, umat Islam kebanyakannya. Caranya itu, sebelum azan, 10 minit. Buat macam mana? Macam di masjid-masjid. Duduk, satu family duduk. Berzikir kepada Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udhu bika minan nar. Dia kalau sendiri, Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka. Kami semua meminta. Nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Kalau seorang, As'aluka. Tapi tak apalah. Nak baca macam itu kalau sendiri pun boleh juga. Tapi kalau ramai, make sure plural. Sebab tu belajar. Mula sekarang tengok Google yang benda-benda macam ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku memohon keampunan Allah. As'alukal jannah. Aku meminta syurga. Wa a'udzu bika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu daripada neraka. Allahumma innaka afu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu pemaaf. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa. Dan Engkau itu suka memberi kemaafan. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka maafkanlah kami. Itu sebelum buka. Kemudian lihat
Sebab ada jam kan. Ada Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Zikir begitu aja. Lagi 5 minit nak buka, barulah doa. Itu ketua lah, doa lah. Yang lain aminkan. Doa-doa yang ketua ni, jangan panjang-panjang lah. Orang tak nak doa engkau aja. Orang pun ada doa sendiri-sendiri. Jadi jangan macam ya lah. Ya? Yang ketua keluarga ni apa? Baca doa untuk umum, untuk keluarga, yang terbaik untuk keluarga kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Macam itulah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Apa-apa saja sudah habis. Kemudian wasallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sahbihi wa wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, baca cakap doa sendiri-sendiri. Doa sendiri-sendiri. Barulah dah masuk wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Baru makan. Bismillah. Itu maksud doa. Itu orang yang berpuasa. Itu mustajab, makbul. Disuruh doa sebelum berbuka. Bukan selepas azan sebelum berbuka. Sebelum azan dan sebelum buka. Bukan saya kata. Ini hadis Nabi SAW. Dan Alhamdulillah Jabatan Agama Islam Johor sudah keluarkan juga. Jadi, makan bismillah. Jangan lupa baca bismillah. Nak segera buka macam ya. Itu bukan nak segera buka. Itu kelojo. Baca bismillah. Baca bismillah, makan, minum. Dah makan, jangan combine kan. Kalau boleh makan sikit. Kurma 1 biji atau 3 biji. Kemudian air panas. Jangan air sejuk. Ni apa ni? Kau ingat coolant kereta ke kering? Air panas. Air TO panas. Sebab apa? Badan kita ni dalam panas. Itu yang banyak orang sakit. Ramai orang sakit. Air raya. Terus air sejuk begini. Kau ingat apa? Air kereta tu panas-panas kau isi air sejuk. Melimpah dia keluar. Ingat kereta ke apa? Terus kejap lagi jam. Nak maghrib tak boleh. Nak isyak tak boleh. Nak tarawih tak boleh. Dah puteri salat dia macam-macam. Tapi tahun ni insyaAllah tak lah. InsyaAllah tak. Tahun ni kuih dia kuih baru, kuih corona. Kuih corona. Jadi minum air sedikit, kemudian jangan letak banyak-banyak depan mata tu. Sebab apa? Nabi SAW ada sebut, tempat yang paling Allah murka ialah perut yang syarat dengan makanan yang halal, bukan haram, bukan makruh, bukan syubhah, halal. Itu Allah murka. Jadi, bila dah macam tu, perut kita dah biasa, kita solat maghrib dulu. Baru lepas tu, makan sedikit-sedikit. Itulah kita servis badan kita balik, zahir dan juga batin. Ya, zahir dan juga batin. Mudah-mudahan semua fahamlah dan semua dapat amalkan. Ya, di sini saya buka soalan apa? Ada buku soalan? Ada soalan? Tak ada. No soalan Tak ada soalan. Ada Ustaz? Ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waju, apa khabar? Tak kerja hari ni? Saya nak off. Alhamdulillah. Okay. Saya nak tanya kalau waktu imsak tu kita bangun sahur masa imsak tu masih boleh makan lagi? Boleh makan. Apa maksud imsak ni? Imsak ni maksud dia menahan. Menahan daripada apa? Menahan, orang bangun imsak, orang bangun sekali waktu imsak. Dia menahan, berjaga-jaga. Menahan diri dia, jangan itu. Maksudnya orang yang bangun sahur kata imsak pukul 5.30. Subuh pukul 5.40, 5.42. Jadi orang tu, dia bangun pukul 5. Pukul 5.30 tu dia dah berjaga-jaga untuk dia apa? Untuk dia gosok gigi, untuk dia bersihkan diri dia. Apa tu? Untuk dia apa yang terselit-selit tempat gigi dia tu, dia bersihkan untuk dia get ready subuh. Macam tu. Imsak, waktu imsak tu. Tapi kalau orang terbangun lambat, jangan biasakan bangun imsak. Kalau orang bangun terlambat, itu jam juga dia nak kena nasi dengan ayam masak merah dia, dengan satu drumlet, dengan satu chicken wing dia, ayam masak merah. Tambah lagi. Saya punya perut ni nanti hari ni nak banyak buat kerja ni tempat office. Office bukannya kata angkat uni, office. Jadi dia makan lagi,
Saya Allahu Akbar. Alamak, macam mana ni? Macam mana ni? Dah tak boleh lah. Maksud imsak tu jaga-jaga. Jadi bila kita tahu kita bangun imsak, waktu imsak, dah biasa bangun waktu imsak, makan kurma satu, minum air dah cukup. Sebenarnya, apa yang kita makan waktu sahur tu bukan untuk kasih tenaga. Banyak nenek-nenek kita, makcik-makcik kita, datuk-datuk cakap, makan, dia paksa makan waktu sahur. Paksa makan, dan makan lepas tidur. Ni apa cerita ni? Itulah yang buat penyakit, itu yang buat lemah. Bukan kasih tenaga. Yang kasih tenaga lepas makan buat kerja. Yang kasih lemah itu lepas makan itu yang bangun. Apa soal bulan puasa saya bangun mata sembab. Apa tak, kau dah pergi lantak 2 pinggan nasi. Chicken wing sampai 2, drumlet sampai 2. Dan 4 keping ayam. Bagedil 2. Wah, betulnya kerja keras. Lepas tu subuh, astagfirullah, subhanallah, kau tidur balik. Itu ke? Orang gunakan apa yang kita makan sahur tu untuk bakar waktu subuh, kemudian zikir sampai matahari terbit kalau boleh. Bukannya lepas makan banyak-banyak waktu sahur, tu tidur, bukan untuk kasih tenaga tu. Itu gula akan naik dalam badan kita nanti. Ya, jadi bila imsak ni boleh makan tapi berjaga-jaga. Banyak orang pasal ialah macam makcik-makcik kita, nenek-nenek kita dulu cakap imsak tak boleh makan. Jadi sekarang baru kita tahu apa tu imsak. Imsak sebenarnya boleh. Cuma kita berjaga-jaga saja. Jadi pandangan ulama suruh kita berjaga-jaga. Kasihnya ulama pada kita supaya kita berjaga-jaga. Ya, boleh makan. Yang tak boleh makan, hayya 'alal falah. Itu tak boleh Terima kasih Ustaz. Sepak. Okey. Ada apa-apa lagi Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Ustaz Jufri sini kan? Siapa tu? Jufri. Oh, Abang Jufri. Okey. Apa khabar Ustaz? Ya? Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Abang Jufri telefon daripada mana? Hospital. Saya tahu, saya buat macam DJ radio je konon-konon. Okey. Lama. Kalau orang yang berdialisis. Ya, tak dengar lah. Jangan kalau orang yang berdialisis macam mana Diabetes. Dialisis. Dialisis. Oh, bersihkan darah, ya, saya. Macam mana tu? Waktu puasa Okey. tu. Dia ada rukhsah untuk perempuan yang mengandung, perempuan untuk orang yang sakit, yang ada keuzuran, dibolehkanlah. Orang sedangkan bukan orang dialisis je, orang yang insulin. Ada kawan sahabat saya ni ustaz, kesian dia. Dia kena insulin, dia sampai cakap dengan saya, maaf cakap, ada banyak juga hari yang tak puasa. Tapi maksud dia tak puasa. Dia tak puasa. Tapi bukan makna depan orang dia lantak. Kan? Bukan. Dia jagalah depan orang. Cuma untuk orang dialisis, orang yang sakit-sakit begini, semua ada dia punya rukhsah. Kalau kata tidak boleh tahan, buka saja. Ya, niatul mu'min, itu Nabi SAW ada sebut, niatul mu'min khairun min amali. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Dia memang dah biasa berpuasa. Dia memang dah biasa solat tahajud. Dia dah memang biasa buat satu amalan itu nak pergi haji. Tetapi kerana suatu sebab yang tidak memungkinkan dia untuk mengamalkan perkara yang dia biasa itu, maka dia tidak dapat mengamalkannya. Niatnya itu sudah kirakan dia sudah mendapat pahala amalan itu. Jikalau boleh qada lepas bulan Ramadan itu, boleh qada. Ya, orang dialisis ni. Tapi kalau jikalau memang tidak memungkinkan dirinya itu, yang keuzuran itu untuk mungkin boleh bawa mudarat pada dirinya, mungkin dia boleh pingsan. Jadi tidak perlu continue puasa itu, boleh saja dia berbuka. Tapi nasihat saya, berbuka memang berbuka, tetapi janganlah sampai, kalau kata orang dialisis ni kata kena tolak dengan wheelchair, tidak ada apa-apa rasa tekak macam tak sedap lah, macam nak kena benda-benda manis. Dia bukan kata kalau tak kena gula-gula tu dah boleh pengsan, bukan. Saja tempat traffic light juga, tengah tunggu ni, orang-orang tengah buka puasa, tengah berpuasa kiri kanan, dia tempat situ juga buka twisties, makan. Bukan, itu adab tidak boleh depan orang, walaupun dia tidak berpuasa. Tapi kalau untuk berbuka kerana mudarat, boleh bawa mudarat, boleh berbuka. Niatul mu'min khairun min amali. Boleh faham ya? Cuma kalau tidak
Tidak ada keperluan depan orang tu jangan makanlah. Makan belakang-belakang. Ya. Ustaz, ada soalan. Siapa tu? Fatah. Abdul Fatah. Abdul Fatah. Yes, Abdul Fatah. Fatah. Oh. Okey. Fatah. Abdul Fatah. Ustaz, Ya, kalau circuit breaker masih continue sampai Hari Raya. Tapi Apa tu? kalau circuit breaker Circuit breaker. continue sampai Hari Raya kan, misal kata. Ya. Tapi the last 10 days kan kita asyik buat Qiyamul-Lail. Boleh buat cara yang lagi senang kalau tak boleh Qiyamul-Lail kat masjid. Cara yang lagi senang. Itulah yang cara yang lagi senang macam mana? Buat sesuka hati kita lah. Buat sesuka hati kita. Nak buat Boleh buat solat. kat rumah. Ya? Boleh buat bersorangan kat rumah gitu. Boleh buat bersorangan kat rumah. Memang Qiyamul-Lail tu sepatutnya buat seorang. Nabi 10 malam terakhir Nabi SAW beriktikaf di masjid. Nabi mengikat kencang sarungnya. Macam kain pelikat lah kita. Jangan bayangkan Nabi ni pakai kain pelikat gajah duduk. Bukan. Kain Nabi tu Nabi ikat kencang. Supaya menahan, supaya tidak bersatu dengan isteri. Kemudian Nabi iktikaf di masjid. Nabi solat seorang. Solat ramai ni bukan ikut sunnah Nabi SAW. Tetapi jangan, ni apa ni semua buat bid'ah. Solat ramai-ramai malam-malam tempat masjid. Mana Nabi ada buat ini? Tidak. Tetapi jikalau tak adalah Syekh Afifuddin, tak adalah qari-qari yang sedap itu untuk mengimamkan Qiyamul-Lail. Ingat, ramai orang kena buat Qiyamul-Lail di masjid atau di rumah sendiri-sendiri. Tidak. Ini cara berdakwah. Mengajak orang untuk menjinakkan diri untuk solat Qiyamul-Lail. Jadi, tapi kalau kita boleh buat sendiri di masjid, teruskan. Itu sunnah. Buat sendiri di masjid. Kalau boleh tidur masjid. Isteri-isteri, diam-diam sudahlah isteri-isteri. Kurang sibuk sangat. Bising-bising kat rumah daripada menambah dosa suami. Baik suami kurang tidur kat masjid, sudah. Tidur masjid. Lepas tu solat Qiyamul-Lail sendiri. Diam-diam sudah isteri. Suami pun pandai-pandai main peranan lah. Buat masjid. Jangan mengopi pula. Tapi tahun ni masjid tutup. Jadi soalan Fatah tadi, macam mana buat di rumah? Buat di rumah saja. Ya? Ya, terima kasih Ustaz. Okay, Ustaz. Ustaz, nanti. Ya? Last question. Sorry Apa tu? Ustaz, Fadli. Oh, Fadli, okey. Ustaz, kalau in instances yang lepas, kadang-kadang memang satu hari tu dah penat sangat. Lepas isyak tahu kalau tarawih memang tak boleh fokus. Perlu ke tarawih buat betul-betul selepas isyak atau boleh tidur dulu? Boleh tidur dulu. Hatta isyak tu buat isyak buat pukul 2 pagi atau 3 pagi. Kemudian buat lepas isyak tu buat solat sunat ba'diyah isyak, kemudian buat tarawih, kemudian buat witir. Boleh. Ramai-ramai buat macam itu. Dapat Qiyamul-Lail sekali. Bangun kan? Boleh. Itu dapat pahala sunnah juga. Nabi SAW pernah melambat satu-satunya solat fardu yang kita boleh lambatkan dan kita niatkan sunnah, itu solat isyak. Solat isyak. Sebab Nabi pernah lambatkan sampai sahabat tertidur tempat Masjid Nabawi. Nabi lagi berbual dengan orang, lama Nabi berbual. Lepas tu Nabi solat. Tapi siapa yang nak lambatkan isyak itu ke pukul 3, jangan lepas isyak, lepas tu kurang tidur. Itu dicampurkan tahajud. Jadi buat tarawih. Jadi mungkin siapa-siapa yang boleh mengimamkan keluarga satu hari tu cuba buat macam itu. Satu hari dalam seminggu, cuba buat itu. Lepas maghrib buka, berbual-bual, lepas tu tidur awal. Dalam jam 9, 9.30 ataupun 9, bangun jam 3. Semua mandi semua, lepas tu buat isyak. Lepas buat isyak, lepas buat tarawih ramai-ramai. Lepas tu buat Qiyamul-Lail. Qiyamul-Lail buat ramai-ramai. Lepas tu doa dalam bahasa Melayu lah. Ya Allah, buat solat tahajud, solat hajat ramai-ramai. Lepas tu witir sama-sama dengan imam juga. Lepas tu sahur. Happy-happy lah sahur. Tak happy ke itu? Happy kan? Itu cara. Tengok. Ini aktiviti bulan Ramadan tau. Banyak hikmahnya COVID ni ada. Jadi gunakan ini. Yes, Ustaz. Sama.
Bagus Ustaz, kita belum pernah terbuat macam ini ya. Yelah, ni saya kasih idea lah. Satu aktiviti yang baik ya. Betul? Nak tak kerja besoknya. Bestnya. Betul. Ada siapa-siapa lagi soalan? Ya? Saya telefon dari Hougang. Ada daripada Hougang. Sebenarnya suara jauh-jauh macam daripada Hougang. Dari Ustaz DJ, Ustaz. Tak nampak muka. Ya Allah. Hitam skrin. Zam, just wanna ask kalau ada doa-doa untuk menahan lapar. Doa menahan lapar. Atau zikir. Zikir menahan lapar I think I heard before. Tak pasti lah. Betul. Tak pasti. Ataupun terlupa. Pasal tahan lapar ni. Apa sial dah teruk sangat sampai nak kena zikir tahan lapar. Belum setengah-setengah orang. Surah Al-Ikhlas 3 kali boleh Ustaz? Atau puasa. Dia ada surah Al-Ikhlas. Yes, surah Al-Ikhlas pun ada. Betul. Terlupa. Bukan itu. Surah Al-Ikhlas 3 kali pun boleh. Ada beberapa amalan lagi yang boleh menahan lapar. Kak Izzat dengar tak? Kakak aku ni paitau Ya. Dengar Ya. Dah tak nampak apa-apa pun dekat skrin ni. Warna hitam muka-muka orang je gitu. Okey. Surah Al-Ikhlas. Ya, Last sebab question. Siapa tu? Ustaz Hamid pernah kasih tazkirah yang waktu dia suluk dan dia menahan lapar dengan dia membaca banyak surah Al-Ikhlas untuk dia menahan lapar waktu dia suluk. Baca Al-Ikhlas je. Okey. Siapa lagi? Last question. Ada tak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu? Abang Anwar. Abang Anwar. Okey. Sihat Alhamdulillah Abang Anwar. Ni nak tanya, tadi Ustaz cakap kita kalau sembahyang kita dapat satu ibarat kita dapat sembahyang satu malam tu kan penuh. Tapi kalau kita tak buat yang fardu, boleh ke kalau kita buat isyak, lepas tu tarawih, lepas tu kita ibadat sama imam? Boleh. Macam kita tak buat fardu zuhur, asar, macam mana? Kalau kita tak buat fardu zuhur, fardu asar, lepas tu kita maghrib, kita ambil isyak, lepas tu sama imam sekali tarawih sampai witir, kita masih boleh dapat. Maksudnya tidak solat langsung maghrib dengan zuhur dengan asar. Tak boleh, dosa besar. Itu tak termasuk. Yang dimasukkan sebab tu pentingnya orang yang beriman yang beramal soleh ni, maksudnya orang yang taat pada Allah bukan sengaja tinggalkan solatnya. Faham Faham. Apa-apa amalan ini yang dapat fadilat-fadilatnya hanya untuk orang yang taat pada Allah. Maksud taat pada Allah tidak dengan sengaja-sengaja meninggalkan satu subuh tinggal, sengaja tinggalkan, tidak. Okey. Faham ya? Itu saja Terima kasih. Sama. Sorry lah tak nampak muka lah. Tak nampak muka? Tak nampak langsung tak apalah. Okey, kita akhiri di sini Okey. Okey, kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عداد فرش صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم أحبتنا سائم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من صوامه وقوامه اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا وعملنا وصلاتنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. alhamdulillah ada satu lagi yang masuk, adiknya Zamri. Tahu, Abang Zul tadi ada bagi tahu.